आमे आज एमिति एक जगार पहुँचीचु एमिति जड़े व्यक्ति पाखे पहुँचीचु जे कि सारा ओडिशा रे आदिवासी भाई भौणी मानक पई काम करती एवं आदिवासी भाई भौणी मानक पई जो अल्चिक भाषा रही तार गवेषणा करती एवं से भाषा रे कि भली भाव में प्रसार हो पार एवं आदिवासी भाई भौणी माने कि भली भाव में से दिगरे आगेबे से सारा ओडिशा रे से बुली कार्य करती खाली से नुहे आदिवासी भाई भौणी मानकर विभिन्न समस्या को लेकिन से विभिन्न दाबी सरकार पाखे उपस्थापित करती से भली एक नेतृस्थानीय व्यक्ति एवं अल्चिक भाषार साहित्यिक गवेषक यह सहित ओडिया साहित्य रे मध्य जड़े प्रतिष्ठित लेखक कवि सरोज सोरेन आमे सरोज सोरेन कथा कहले सारा ओडिशा रे आदिवासी भाई भौणी माने निश्चित भाव में बुझती से ही व्यक्ति पाखे आम पहुँचीचु जामुशुली रे बस्ता ब्लॉक अंतर्गत जामुशुली गाँव रे एवं तांको सहित आज आम अपराह्न परिवार पक्षर एक साक्षात्कार आम नौ आसतु शुणा सी आदिवासी भाई भौणी एवं अल्चिक भाषा संपर्क में कौन कहते सर आप पूरा अपराह्न परिवार पक्षर आपको स्वागत करुछु। नमस्कार समस्त दर्शक बंधु को आपन परिचय टिके मो ना हूँ सरोज कुमार सोरेन मु अखिल भारत सान्ताल लेखक संघर ओडिशा शाखार सभापति और मोर 2021 मसीह मो पदवी रे मुझे रही मोर मुख्यतः सान्ताल साहित्यर विकास प्रसार पाई मु चेष्टा करुच्ची तार उपरे मोर टे दुर्बलता रही तेणु यही सान्ताल जाति जो भाषा अच्छी ओडिशा रे किमती प्रसार हब प्रचार हब एवं विद्यालय महाविद्यालय मानकर किमती यह चालू रहिबो पिला माने किमती शिखिबे अल्चिकी को ता बुरे मु जत्नवान अच्छी तार दायित्व नेछि एवं तार साहित्य विकास पाई विभिन्न पत्र पत्रिका तथा वेबिनार माध्यम रे साहित्यर सृष्टि गल्प सृष्टि एवं तार जो इतिहास अच्छी ताकू किमती लिपिबद्ध करा जीवो अल्चिकी माध्यम रे एवं ताकू अन्य शिक्षक को द्वारा छात्र छात्री माने किमती ताकू पाठ पढ़िबे ताकू आदृत करिवे से दिगरे मु मोर दायित्व रही अपन अल्चिक भाषा आज्ञा आपनकर ओडिशा रे बा सर्व भारत स्तर रे आपन केते लोकन पाखरे पहुंची बर्तमान सुधा देखंतु 1988 मसीह ए आमर अनुष्ठान ऑल इंडिया सान्ताल राइटर एसोसिएशन तैयारी होईची एवं चारिटी स्टेट रे चारिटी राज्य रे यह एक शाखा तैयारी होईची अन्य पाखे ओडिशा रे कहया गले 10 लाख 15 लाख रु अधिक हेबे सान्ताल भाई भौणी माने तो अछंती एवं जो माने शिक्षा प्राप्त करचंती प्राथमिक स्तर रे 1999 मसीह रे यह ओडिशा रे प्राइमरी स्टेज रे 1 रु 5 श्रेणी पर्यंत प्रचलन थिला या को भविष्य रे किमती आहुरी 5 रु 10 पर्यंत तैयारी हबो ताको प्रचलन करा जियो विभिन्न विद्यालय मानकर हाई स्कूल रे तार प्रचेष्टा चली तार दाबी मध्य सरकार पाखे उपस्थापन करिछु +2 +3 एवं पीएचडी मध्य यह प्रचलन करा जायछि विभिन्न यूनिवर्सिटी रे आउ यही सब कार्यक्रम चली त्वरान्वित रहिबो आमे विभिन्न अनुष्ठान माध्यम रे आसिका ऑल इंडिया सान्ताल ऑल इंडिया सोशियो एजुकेशन कल्चरल एसोसिएशन माध्यम यार ए दिगरे जत्रवान नौचु एवं गाँ गाँ रे अल्चिकी प्राइवेट अल्चिकी तैयारी करिकी एवं हितल आखड़ा जोटा कि कह जाउची धर्मचर्चा यहाँ उपरे लोक को सचेतन करने प्रचेषा चली आम करुचु यही सब कम चली आहरी आग को अनेक जीव आउ केंद्र साहित्य एकाडेमी जमी अच्छी ओडिशा रे सेमती साहित्य एकाडेमी करार गोटे दाबी रही केवल बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज बारिपदा कॉलेज संबलपुर
ଆଉ ବାଣୀବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ସାନ୍ତାଳ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ପ୍ରସାର ଏତେ ଅନୁମୋଦନ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ନନ୍ ସାନ୍ତାଳ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ତଥାପି? ତଥାପି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଛୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କହିବେ? ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏ ଜାତି ଏ ଭାଷା ଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜର ଅନୁରାଗ ରହିବା ଦରକାର। ତା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଆଜି ବି ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦାୟୀ ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ, ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦାୟୀ ହେବେ। କାହିଁକି ଆମର ସେ ଶିକ୍ଷାର ସଚେତନତା ଏବଂ ଆମର ଅଲଚିକି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସଚେତନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ରୁହନ୍ତା, ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଏ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ, ଅଲଚିକି ଭାଷା ତ ଆମେ 1988 ମସିହାରୁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେଉଁ ବାବା ସାହେବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇକି ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆଗଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ରହିଯାଉଛି। ଏହା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚେତନତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। ସେମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉ ଇଂଲିଶରେ ହେଉ କି ବେଙ୍ଗଲୀରେ ହେଉ କି ତେଲୁଗୁରେ ହେଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ସେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କି ଅନ୍ତମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରୁହନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେତେବେଳେ ସେତେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ଏହିସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅଛି। କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କି ଟେକ୍ନିକାଲ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତା ପାଖକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ହେଲେ ନିହାତି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଟିକେ ମିଳନ୍ତା। କିଛି ସଂଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏ ଦିଗରେ କିଛି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେକ୍ଟରକୁ ଏବଂ ବସ୍ତାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେବ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ତଦାରଖ ବି ଦରକାର।
ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରିଦେଲେ ହେବନି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସୁପରଭାଇଜର ଦରକାର। ଶରଣ ବାବୁ, ଆପଣ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଲେଣି? ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁଟା ଏଇ ଜାମଶୁଳି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ ଓଡ଼ିଆ ପରିବେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲାଦିନୁ ନାଟକ ଏବଂ ଲେଖାଲେଖି ଗଳ୍ପ ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଆପଣ ଲେଖିଲେଣି? ଓଡ଼ିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଲେଖା କବିତା ଗଳ୍ପ ଏବଂ ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏବଂ ସାନ୍ତାଳରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 17ଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଲେଖି ଯଦିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ତାକୁ ଛାପିଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ମୁଦ୍ରଣ କରିପାରି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଯେଉଁ ବହି ଯାକ ଅଛି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ କିମ୍ବା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ଗୁରୁ ଗମ୍କେଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ନାଟକ ଅଛି ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛାପିବାର କି ତାକୁ ଲେଖିବାର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଆଦିବାସୀ ଅଲଚିକ ଭାଷାର ଗବେଷକ ସୁରେଶ ସରେନଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଅଲଚିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସାର ହେବ ସେ ଦିଗରେ ସେ ଆଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ସେ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବେ, ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍ର ବଂଶୀଧର ଜେନା।